आदिल नवाज से मेरे हस्बैंड ने पैसे लिए थे कारोबार के लिए। अच्छा। तो कारोबार किया था। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। आदिल ने बोला कि मुझे ज़्यादा पैसे दें कि मंथली ये कम है अच्छा। और ज़्यादा भेजें। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा के नहीं भेज सकता। ਬੰਦਾ हाँ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। हाँ। नवाज ने धमकियाँ लगानियाँ शुरू कर दी हैं। अच्छा। मैंने आपके बच्चे मार देने हैं, मैंने आपके वालिद को मार देना है। ਇਹ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ हाँ। ਖੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਂਝ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੌਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹ भी लेने ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त शेखोपुरा के गांव जामके में मौजूद हूं और इसी गांव का एक डीएसपी का बेटा है जिसने इस ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। इनके दो नौजवान बेटे जो इस वक्त इटली में मौजूद हैं और उनको फ़ोन पर इस कदर संगीन किस्म की धमकियां देकर ये कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने हमें पैसे देना बंद कर दिए तो हम आपके बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे। अगर यही सिलसिला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ के साथ रहा तो हमारे जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने बीवी बच्चों समेत और अपनी यहाँ पर जो उनकी जमा पूंजी है या फिर ज़मीन जायदाद है वो बेच कर उसी मुल्क में मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन ये इस डीएसपी का बेटा जो इस इलाके में एक खौफ की अलामत बना हुआ है और इनके घर वालों को, इनके अफराद की जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? बाजी कौन है ये शख्स जो आप लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है? आदिल नवाज। ये आदिल नवाज कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है? आदिल नवाज जामके का रहने वाला है और इसका बाप डीएसपी है। अच्छा। और ये थोड़ा अरसा पहले मेरे हस्बैंड के साथ दोस्ती थी इसकी। और दोस्ती क्या नाम आपके खावंद का जिसके साथ दोस्ती थी और दोस्ती किस किस्म की थी? सफ्तर है मेरे हस्बैंड का नाम। वो कहाँ पे होते हैं? वो इटली में होते हैं। आपके खावंद की इस आदिल नवाज के साथ दोस्ती थी? हाँ जी, दोस्ती थी। अच्छा, दोस्ती फिर दुश्मनी में कैसे बदल गई? आदिल नवाज से मेरे हस्बैंड ने पैसे लिए थे कारोबार के लिए। अच्छा। तो कारोबार किया था, दो साल कारोबार किया। हाँ। और पैसे मंथली 60 लाख रुपया लिया था। अच्छा, आपके खावंद ने इस आदिल नवाज से 60 लाख रुपया लिया था? हाँ जी, 60 लाख रुपया लिया सी। अच्छा, कितना अरसा वो इनकी जो कारोबारी शराकत थी या जो इनकी पार्टनरशिप थी वो कितना अरसा चलती रही? 2 साल। उस 2 सालों में आपके खावंद इस आदिल नवाज से जो पैसे लिए हुए थे उसके बदले में उनको प्रॉफिट देता था? हाँ जी, 4 लाख मंथली देता था। अच्छा। 4 लाख। फिर क्या हुआ जो 4 लाख जब मंथली देना शुरू कर दिया था? आदिल ने बोला कि मुझे ज़्यादा पैसे दें कि मंथली ये कम है। अच्छा। और ज़्यादा भेजें। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं इतने ज़्यादा के नहीं भेज सकता। हाँ। आप अपने पैसे वापस ले लें। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड ने सारे पैसे वापस दे दिए आदिल नवाज को। ठीक है। फिर 6 माह के वैसे सही गुजरे। हाँ। 6 माह के बाद आदिल नवाज कोई गिफ्ट मांगा। अच्छा। मेरे हस्बैंड से कोई गिफ्ट मांग रहे थे तो उन्होंने नहीं दिया। तो फिर आदिल नवाज ने धमकियाँ लगानियाँ शुरू कर दी हैं। अच्छा। मैंने आपके बच्चे मार देने हैं, मैंने आपके वालिद को मार देना है। हाँ। और हमारी प्रॉपर्टी पर सारा के मतलब कब्जा कर लिया। जब ये धमकियां देना शुरू कर दी आदिल नवाज ने तो आप लोगों ने इनके वालिद से जो डीएसपी साहब हैं उनसे जाकर रब्ता नहीं किया कि आपका बेटा हमें जान से मार देने की धमकियां भी देता है, हमने इनके पैसे सारे वापस कर दिए हैं? किया था रब्ता, उनके घर गए थे। घर जाके हाथ बांधे हैं। अच्छा। कि हम अपने बेटे को समझाओ ठीक है। कि हमारे साथ ऐसा ना करे। हाँ। तो वो उसके बाप कह रहे थे कि मेरी सुनता नहीं, वो मेरी मानता नहीं। तो तब कुछ भी नहीं, बाप ने भी कुछ नहीं बोला। और कार्रवाई भी की थी और कार्रवाई में कुछ भी नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी सुनी क्योंकि उसका बाप डीएसपी था इसलिए। असर और रसूख वाले हैं और आपकी कहीं बात नहीं सुनवाई हो रही भी? हाँ जी, हाँ जी, अभी भी नहीं हो रही। हमें पता चला कि आपकी किसी प्रॉपर्टी पर भी इसने कोई कब्जा किया हुआ था, वो कैसे कब्जा कर लिया? वो भी कब्जा किया था इसलिए कि मुझे मतलब पैसे ज़्यादा दे। अच्छा।
तो मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। यहाँ इस घर में भी आकर उसने कोई आप लोगों को धमकाने की कोशिश की या फिर आपको थ्रेड करने की कोशिश की? हाँ जी, इधर भी आया था। अच्छा, घर के- अकेला ही आता है कि इसके साथ और भी कोई लड़के होते हैं? नहीं गार्ड, पीछे गुजार उसका गार्ड होता है साथ। अच्छा। हाँ, तो वो धमकियाँ देते हैं कि फायरिंग करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी पे भी फायरिंग की है और गालियाँ निकालता है, मेरे हस्बैंड को गालियाँ निकालता है, मैसेज वॉइस करता है, धमकियाँ देता है। नाज़रीन, कुछ वॉइस मैसेजेस इस मुबैना आदल नामी शख्स के हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम आपको सुना नहीं सकते भी, क्योंकि वो इस कदर गंदी तरीन ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है और जिसे ये मैसेज किए जाते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। वो सालों से अपने बीवी बच्चों से दूर इटली में उनका पेट पालने के लिए और इस मुल्क की टूटी फूटी मईशत को संभालने के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बदले में उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो वहाँ दियारे गैर में बैठकर ज़ारो कतार रोता रहता है जब इनको पता चलता है कि वही आदल नामी जो शख्स है, जो इस इलाके का गुंडा समझा जाता है, जिसका बाप हाज़र सर्विस एक DSP के ओहदे पर फाइज है। सफदर के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ये जो मामला ख़राब हुआ और इस मामले के ख़राब होने के बाद अब इनको जो नौबत पेश आती है कि आप लोगों को मार दिया जाएगा, आप लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि ये भी इसी गांव के रहने वाले हैं और वो मुलज़म जो बाअसर है वो भी इसी इलाके का रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस इलाके का या फिर उसका बाप ये नहीं समझता कि मैं अपने बेटे को समझाऊं कि ये किस रास्ते पर चल पड़ा है। तो इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸਫਦਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਕੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਦਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਆਦਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਤੋਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 5 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਧਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡੋ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਆਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਥੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਿਆਜ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ 15 ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚੋ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਲਈ ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਫਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਘੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੜੀ ਭੇਜ? ਆਦਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਘੜੀ ਉਹ ਕੋ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਠੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ? ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਖੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਖੀਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਦਲ ਲਈ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ
ਤੇ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਲਾਦਰੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਦੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੱਲਾ। ਸਫਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ, ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੌਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਦਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ? ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਲੋ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੱਲ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਟਾਂਪ ਤੇ? ਸਟਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸਟਾਮ, ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਲੋ ਜੀ ਤੂੰ ਸਫਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਫਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਢੀਂਗ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਸੁਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਬੱਟ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਦਰ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਰੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਮਗਰਲਾ 3000 ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਦਾ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੁਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਬੇ ਅਸੀਅਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ। ਆਹ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਟਲੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਦੋ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਸਫਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਈਫਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਹਿ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਝਾਮਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਾਬ ਆਈ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਸਲੂਕ ਨਾਲ, ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਮਗਰੋਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਸ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਜੋ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ 3-4 ਏਰੀ ਅਸਲੇ ਭਤੀਜਾ ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਫੜਿਆ ਅਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਆਹ ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਨੋ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।